دوسری گزارش شب معراج النبی شریف کے متعلق دیکھیں، جس قدر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح علم کی کمی ہوتی جا رہی ہے، عمل کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ روایات جو آج سے 1000 سال یا 1200 سال یا 1300 سال پہلے کی ہیں، ہمارے خطباء نے، ہمارے علماء نے ان کو بیان کرتے ہوئے ان کے اندر کچھ لچھا بازی شامل کی، کچھ اس کے اندر نمک مرچ مسالہ لگایا، کہیں خطباء کا کوئی تقاضا تھا، کہیں مدرسین کا کوئی تقاضا تھا، تو سامعین کو خوش کرنے کے لیے ہمارے علماء اس کے اندر جو ہے وہ اپنے پاس سے بھی باتیں شامل کرتے رہے۔ واقعہ کربلا جس طرح ہوا، من و نصرہ پیش نہیں کیا جاتا، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہم نے شامل کر لی ہیں۔ اسی طرح واقعہ معراج جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے، اس کو بھی علماء کرام اب سال بہ سال بیان کرتے جا رہے ہیں۔ تو کچھ خطباء ایسے ہیں جو اصل روایات کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ سنی سنائی کو آگے بیان کر دیتے ہیں یا غیر مستند کتابوں سے پڑھ کر اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس واقعہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں۔ واقعہ معراج النبی شریف اتنا ہے کہ فقط حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحن حرم میں آرام فرما رہے تھے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضور استراحت فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو بیدار کیا، حضور کو پیغام سنایا، حضور اٹھے، وضو فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اب معراج کا آغاز ہوا یا سفر کا آغاز ہوا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن یہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ کیا تھا؟ اسرا۔ بولی کیا تھا؟ اسرا۔ یہ اسرا ہے، سیر کرنا اور رات کی سیر کرنا۔ مسجد حرام سے ابتدا ہوئی اور مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی سے معراج کی ابتدا ہوئی، اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو۔ بولو کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو۔ بلندی یہ مسجد اقصی سے ہوئی ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ سیر ہے۔ مسجد اقصی میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا سے حضور کو معراج ہوئی، اور حضور پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، ساتواں آسمان پر گئے، حضور نے جنت اور دوزخ کی سیر کی، اور بعض روایات کے مطابق حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سر کی آنکھوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باعث نزاع جو بات ہے نا، بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی سر کی آنکھوں سے حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوار قدس میں جا کر جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہاں تک حضور گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی معراج، یہ جو معراج کا سفر ہے نا، سفر معراج، اس کی ابتدا کا ہمیں پتہ ہے، اس کی انتہا کا ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی ابتدا کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من شروع، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی سے پھر آسمان پر گئے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا جوار قدس میں گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملاقات کو اس طرح بیان کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پس دونوں قریب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پس دونوں قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ثم دنا فتدلی، دنا یدنو، قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بولو کتنا فاصلہ رہ گیا؟ کمانوں کا فاصلہ۔ بہت۔ اب یہاں پر اگر قرآن بات ختم کر دیتا نا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، تو ہمیں ماننا پڑتا نا۔
सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, बस वो करीब हो गए और करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि दोनों के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। कुरान यहाँ बात खत्म कर देता, अल्लाह बात खत्म कर देता तो हम भी कहते कि हजूर और रब के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया, मगर कुरान कहता है औ अदना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या इससे भी कम रह गया। अब ये जो औ अदना का मकाम है ना, इससे भी कम रह गया। अब इसकी ना कुरान ने वजाहत की, ना अल्लाह ने वजाहत की, ना रसूलुल्लाह ने वजाहत की, तो हम यही कह सकते हैं कि 2 कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम रह गया। सुभान अल्लाह। अब ये मकाम औ अदना को कोई समझ नहीं सकता, बेशक मकाम औ अदना को कोई समझ नहीं। और वाक़ई मेराज के अंदर इस बात को याद रखें कि जितना कुरान ने बयान किया, जितना हुजूर ने बयान किया, जितना हुजूर के सहाबा ने बयान किया ना, बस उतने पर ईमान लाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा गहराई में हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब लोग गहराइयों में चले जाते ना कि जी वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम बुराक पर गए थे। भाई बुराक किस तरह का था? ये घोड़े की तरह था, ये गधे की तरह था, इसकी 4 टोंगे थी, ये मुज़क्कर था, ये मुअन्नस था। भाई जब अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया तो हमें भी इसकी गहराई में जाने की क्या ज़रूरत है? बेशक कि बुराक मुज़क्कर था, मुअन्नस था, घोड़े की तरह था, ये किसी परी की तरह था, ये फलां की तरह था, फलां। हमें भी इसको रिवायत करने की और हमें भी इसकी गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस कुरान कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को सैर कराई, कहाँ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और मस्जिद अक्सा से मेराज हुई आसमान की बुलंदियों तक। और उसका दौरानिया भी जब इतना था, जो अहादीस नबविया से साबित है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से हिस्से में थे। अल्लाहु अकबर। इस पर कोई 10 दिन नहीं लगे, 15 दिन नहीं लगे, 20 दिन नहीं लगे। अब यही बात तो लोगों के लिए परेशानी का बायस है। वो जिन्होंने शुरू दिन से मेराज का इनकार किया था, उन्होंने भी इस इनकार की बुनियाद अकल पर रखी थी, और जो आज के दिन भी मेराज का इनकार करते हैं तो वो भी इसकी बुनियाद अकल पर रखते हैं, हालांकि ये मौजज़ा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो क्या है? मौजज़ा। और मौजज़ा कहती है उसे हैं जो अकल के पैमाने पर पूरा ना उतरे। सही बात, सुभान। अगर आप हजूर के मौजज़ात को या अंबिया के मौजज़ात को अकल के पैमानों पर नापने लगोगे ना, तो फिर चांद का टूटना आपको कहाँ समझ आएगा, फिर सूरज का पलटना कहाँ समझ आएगा, फिर जानवरों से गुफ्तगू करना कहाँ समझ आएगा, फिर पहाड़ों का हजूर पर दरूद पढ़ना कहाँ समझ आएगा, फिर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर जानवरों का सजदा करना कहाँ समझ आएगा। फिर तो हम सारे मौजज़ात के इनकारी हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। बेशक 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 सारे मौजज़ात के इनकारी हो जाएंगे ना। मौजज़ा कहते ही उसको है जो इंसान की अकल पर पूरा ना उतरे, और अगर सफरे मेराज अकल पर पूरा उतर जाए तो फिर तो ये हजूर का मौजज़ा ही ना होगा। इसका मौजज़ा मानते ही तब है कि ये अकल पर पूरा नहीं उतरता। अब अकल इंसानी तो दंग है ना कि भाई थोड़ा सा वक़्त हो, कितना वक़्त हो कि जिस बिस्तर से उठ कर जाए वो बिस्तर गर्म रहे, सुभान अल्लाह, वज़ू करके जाए पानी बहता रहे। और हमारे मुकर्रिरीन और खुतबा ने ये बात कही है, मैंने नहीं पढ़ी, कि वो दरवाजे की कुंडी भी हिलती रहे। अल्लाह अकबर। और गए कहाँ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से आसमान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अल्लाह के जवारे कुदस में भी गए हैं, वापस भी आ गए हैं। सुभान अल्लाह। तो इनकार करने वालों ने यही कहा कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और जिन्होंने माना, तस्लीम किया, जिन्होंने तस्दीक की, उन्होंने कहा हजूर का मौजज़ा है तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर का मौजज़ा है तो फिर क्या हो सकता है? हजूर की मेराज, ये हजूर की मेराज तो थी, लेकिन हजूर की मेराज जो है ये इंसानियत की मेराज थी। सुभान अल्लाह। कौन जा रहा है वहाँ पर मेराज के लिए? मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा, और तेरी मेराज के तू लौहो कदम तक पहुँचा। हमारी मेराज के हम हजूर के कदमों तक पहुँच गए, और हजूर की मेराज ये है कि हजूर अल्लाह तबारक व तआला के जवारे कुदस में पहुँच गए।